पंजाब दे किसान, आड़तीए, मजदूर, दुकानदार वर्ग, पोलिटिकल पार्टियां, किसान जथेबंदियां, पंजाब दी विधान सभा चीक चीक के रौला पा रही आ कि यह कानून सानू मंजूर नहीं गा। ये साडे पंजाब दे विच साडे किसानी ते लागू ना किया जावे। मोदी साहब दी ते बीजेपी दी सरकार जिहड़ी दिल्ली बैठी आ वो कहंदे असीं तां धक्के नाल लागू करांगे। सूबे दियां हक्की मंगां दे मुदई बनने वास्ते और जो किसान जथेबंदियां ने एक बहुत वड्डा मुहाज खड़ा किया पंजाब ते हरियाणे दे विच, उन्हां सारियां दा समर्थन करने वास्ते आपां सारे अज जंडियाला दी इस दाणा मंडी विच इकट्ठे होए। सब तो पहला मैं ते हुण जा रहा एक बार उहदा जवाब अच्छे ढंग दे नाल जज्बे दे नाल देण दी कृपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बहुत सुचज्जे ढंग दे नाल सारे बुलारियां ने बहुत जिहड़ियां अहम गल्लां ने इस काले कानून दियां जिहड़े साडे किसानां दे मौत दे वारंट कहे गए ने उन्हां दे मुतलक बहुत वधिया गल्लां कीतियां। मैं उन्हां सारियां उम्मीद करदा वां। ये मेरा ख्याल पहली बार हो रहा वा जमहूरीयत विच। रजवाड़ाशाही विच तां हुंदा सी, डिकटेटरशिप विच भी हुंदा सीगा कि राजे ते जिहड़े डिकटेटर सीगे वो अपनी मर्जी थोप दिंदे सी आम जनता दे उत्ते। वो जुल्म भी करदे सी, तशद्दद भी करदे सीगे। फिर दुनिया ने करवट लई ते लोकां ने सारी दुनिया विच कहा भी ये काम सारा ही गलत है, आपां जमहूरीयत दा राह चुणीए। जमहूरीयत दा सब तो पहला असूल यह आ कि सरकारां वो फैसले लैणगियां ਜਿਹੜੇ फैसले लोगों को प्रवान होण। इब्राहिम लिंकन जिहड़े राष्ट्रपति ने अमेरिका दे रहे ने बहुत पुराने वड्डे, उन्होंने जमहूरीयत नूं ना अंग्रेजी दीयां 3 लाइनां च कहा, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। कहण तो निचोड़ उहदा सीगा कि जमहूरीयत नूं अवाम चलाएगा, लोग चलाउणगे। इत्थे पुट्ठी गंगा बहाई जा रही है। पंजाब दे किसान, आड़तीए, मजदूर, दुकानदार वर्ग, पोलिटिकल पार्टियां, किसान जथेबंदियां, पंजाब दी विधान सभा चीक चीक के रौला पा रही आ कि यह कानून सानू मंजूर नहीं गा। ये साडे पंजाब दे विच साडे किसानी ते लागू ना किया जावे। मोदी साहब दी ते बीजेपी दी सरकार जिहड़ी दिल्ली बैठी आ वो कहंदे असीं तां धक्के नाल लागू करांगे ते दलील भी सानू पढ़ाई जांदे ने कि ये तां तुहाडे फायदे विच आ। ये पहली बार देख रहा वां पंजाब दा बशर बच्चा बच्चा इहदा विरोध कर रहा, पर वो कहंदे ये तुहाडे वास्ते चंगा वा। ते मोदी साहब साडे लई तां सानू चंडीगढ़ राजधानी भी बहुत चंगी लगदी, सानू पहला वो ही दे दिओ। साडे पानी जिहड़े तुसीं खो के लै गए, सानू तां साडे पानी चाहिए, पहला वो दे दिओ। साडी फौज में तुसीं भर्ती पंजाबियां दी सिखां दी घटाती, सानू पहला वो लागू कर दिओ। जिन्हां लोकां ने दरबार साहब ते हमला किया ते 84 दे विच कतलेआम होया, पहला उन्हां दोषियां नूं हज़ारां दी तादाद विच पहला उन्हां नूं सज़ा दे दिओ। जिहड़ियां गल्लां सानू चंगियां लगदियां वो सुणदे नहीं गे ते अपनी गल साडे उत्ते धक्के नाल थोपदे ने। सो पहला ये मुढला असूल मोदी साहब ने इस कानून बना के तोड़ दिता वा। हुण आ गई गल कि इस मसले का हल की हैगा सीगा। जे तां मोदी साहब की सरकार ईमानदार आ ते जिद्दां पन्नू साहब हुणे कह के गए ने कि संविधान दे विच तुसीं सब ने अच्छी तरह देखिया जाणिया कि आर्टिकल 370 सी जिहड़ा जम्मू कश्मीर नूं विशेष दर्जा दे के कई तरह के कानूनों तो छोड़ दिंदा सीगा। और जो कोई लोक सभा कानून पास करती सी ना पहला, हुण तां इन्हां ने रद्द करता, उन्होंने भी 2 टोटे करते जम्मू कश्मीर दे। और जो कानून पास हुंदा सी लोक सभा जो एक लाइन पहला लिखी जाती सी, ये कानून सारे भारत में लागू होवेगा पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होवेगा। ये तो इलावा लोगों को यह लगता कि कल्ले जम्मू कश्मीर के कोल ही छूट सी। ये तो इलावा एक आर्टिकल 371 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਐੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ मतलब ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੱਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ,
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 10 ਸਟੇਟਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 MLA ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ, ਕਾਪੀ ਭੇਜਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਰੀੜ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਗਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਚਲੋ 50 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 72 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 50,000 ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ, ਕਿੱਥੇ 25 ਕੁਇੰਟਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ EMPLOYEES ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 45-50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 250 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਉਹ ਸਿਰਫ 20 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। 250 ਗੁਣਾ ਤੇ 20 ਗੁਣਾ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਬਾਰੇ। ਇਥੋਂ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਕਸਫੈਮ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਕਸਫੈਮ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ, ਭੂਟਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਈਵਨ ਫॉर दैट मैटर ਚਾਈਨਾ ਵੀ। ਆਕਸਫੈਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਢੋਲ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਰੱਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ,
हर बंदा तुहानूं फतेह बुला के जांदा खुशी दे नाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता वा कि मेरी जिंदगी महफूज है, मेरे बच्चों की भी महफूज आ, नौकरी कोल आ, अच्छी पढ़ाई आ, सेहत खराब होगी सरकार खर्चा करने को तैयार आ। हुण लॉकडाउन होया, कनेडा वर्गे मुल्क ने एक एक बंदा जिहड़ा अपनी नौकरी ते नहीं जा सकिया, जिहड़ा उन्हां कोल रजिस्टर्ड सी समेत वो जिहड़े बच्चे अपने हुण गए ने कनेडा पढ़ाई दे वास्ते, उन्होंने पता किन्ने किन्ने पैसे दिते एक एक महीने दे $2,000 ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਮਾਯੂਸ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-4-10 ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿਣ ਨੇ, ਇਹ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਛੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਗਰ 11 ਜਾਂ 12% ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਕਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਆਕਸਫੈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि इस देश में सुनने वाली गल है, कई ने कहना नहीं करते, पर एवं नहीं करता। वो रिपोर्ट गूगल के उत्ते इंटरनेट के उत्ते अवेलेबल है। वो कहते हैं इस देश का 1 पैसे लोगों कोल 1 पैसे सुखबीर सिंह भी आउंदा वा, अडानी अंबानी टाटे बिरले महिंद्रे वो तो आउंदे ही ने। 1 पैसे लोगों के कोल इस देश का 73% सरमाया इकट्ठा किया उन्होंने, एक पासे अपने को घेर के रख लिया। यारो ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਵੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੱਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰੇ 35-40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਆ ਯਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪत्ति ਆ। 1 ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 73% ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 27 ਪੈਸੇ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਪਾੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਆ, 7 ਸਿਤਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ 4-5। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਹ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 1.5 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰੇ 8 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੁਣ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਬਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਜੋਕਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈ, ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਜਾਣ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਯਾਰ ਸਰਾਸਰੀ ਝੂਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ।
ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1975-76 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਟਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕਿਹੜੀ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਗਰਤਲਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਟੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦੇ ਥਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਤਿੱਤਰ ਤੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੀ। ਯਾਰੋ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ, 27 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭੇਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ। ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮਬੈਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਿਆਸਤ। ਆਪਾਂ ਹਲੇ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੇਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਘਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਮੋੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੋਗਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮਤ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਟਰ ਟੋਮਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 2019 ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2017 ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ MSP ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਾਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਖੋਲਿਆ। ਆ GST ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਾਰਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਸਵਾਦ। ਹੁਣ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਠੂਠਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ। 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਠੱਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉਲਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਫਸਲ जहां भी बेच सकता है देश में, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 70 ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਆਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਟ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾਜੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਐਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਲੋ ਕਾਰਕੁਨ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣੇ। ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ 117 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦੇਤਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਆਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ। 3 ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਜਿਹਦੀ ਇਕੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੋ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 4000 ਕਰੋੜ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਦੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਾ ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ, ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਕਿ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ 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 ਛੱਡੋ। ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 25 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੁੱਛਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।